सहनाववतो सहनौ भुनक्तो सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथस्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथस्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यम् तं तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। सूत्रभाष्यप्रणेतारौ वेदान्ताब्जप्रभाकरौ वन्दे परस्परात्मानौ बादरायणशङ्करौ श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं वन्दे तं सच्चिदानन्दं यतिवर्यं महामतिं वेदवेदान्तसारज्ञं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहं। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो नमो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि अधीहि भगवो ब्रह्म। श्रीमच्छंकर भगवत पूज्यपाद महासद्गुरुभ्यो नमः। श्री श्री सच्चिदानंदेन्द्र सरस्वती सद्गुरुभ्यो नमः। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तन्मदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति। अग्रे उपस्थितेभ्यः भवद्भ्यः सर्वेभ्यो जिज्ञासुभ्यः हार्दान् प्रणामान् समर्पयामि। ब्रह्मसूत्र शांकर भाष्ये द्वितीयाध्याये द्वितीये पादे पंचभिः सूत्रैरुपनिबद्धे अस्मिन् पत्यधिकरणे इदानीं नूतनम् अधिकरणम् आरभ्यते। पत्यधिकरणं नाम तानि सर्वाणि पंचसूत्राणि एकवारं पठित्वा अनन्तरं तत्रैव तस्मिन् पत्यधिकरणे उपनिबद्धं प्रकृतं प्रथमं सूत्रम्। इदं सूत्रं पादादितः सप्तत्रिंशं सूत्रम्। पादादितः सप्तत्रिंशं सूत्रम्। इदं सूत्रं द्विवारं पठित्वा सूत्रं तद्भाष्यभागञ्च यथामति विचारयामः। सर्वाग्रे शंकर भगवत् पूज्यपादानां प्रशस्तिश्लोकमेकं पठित्वा तेषां पादारविन्दयोः शिरसा प्रणिपत्य अनुग्रहञ्च प्राप्य प्रकृतं सप्तत्रिंशं सूत्रं तद्भाष्यभागञ्च विचारयामः। ॐ वेदान्तार्थविभासकाय गुरवे शान्ताय सन्न्यासिने नानावादिनगेन्द्रसङ्घपवये योगीन्द्रवन्द्याय च मोहध्वान्तदिवाकराय भगवत्पादाभिधां बिभ्रते तस्मै भाष्यकृते नमोऽस्तु सततं
ಪೂರ್ಣಾಯ ಬೋಧಾತ್ಮನೇ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳೋಣ. ಇದು ಹೇಳುವಾಗ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಇದರ ಅರ್ಥ ಎಲ್ಲ ಇದು. ಅದನ್ನು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಂದುಕೊಂಡು ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಪ್ರಣಾಮವನ್ನು ಮಾಡಿ ನಂತರ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಓಂ ವೇದಾಂತಾರ್ಥ ವಿಭಾಸಕಾಯ ಗುರವೇ ಶಾಂತಾಯ ಸನ್ಯಾಸಿನೇ ನಾನಾವಾದಿ ನಗೇಂದ್ರ ಸಂಘಪವಯೇ ಯೋಗೀಂದ್ರ ವಂದ್ಯಾಯ ಚ ಮೋಹಧ್ವಾಂತ ದಿವಾಕರಾಯ ಭಗವತ್ಪಾದಾಭಿಧಾಂ ಬಿಭ್ರತೆ ತಸ್ಮೈ ಭಾಷ್ಯಕೃತೆ ನಮೋಸ್ತು ಸತತಂ ಪೂರ್ಣಾಯ ಬೋಧಾತ್ಮನೇ. ತಸ್ಮೈ ಭಾಷ್ಯಕೃತೆ ನಮೋಸ್ತು ಸತತಂ ಪೂರ್ಣಾಯ ಬೋಧಾತ್ಮನೇ. ಅಥ ಶ್ರೀಮಚ್ಛಂಕರ ಭಗವತಃ ಕೃತೌ ಶಾರೀರಕಮೀಮಾಂಸಾ ಭಾಷ್ಯೇ ದ್ವಿತೀಯೇ ಅವಿರೋಧಾಧ್ಯಾಯೇ ದ್ವಿತೀಯೇ ಪಾದೇ ಷಷ್ಠಂ ಸಪ್ತಮಂ ಚತುಸ್ಸೂತ್ರಾತ್ಮಕಂ ಸಪ್ತಮಂ ಪಂಚಸೂತ್ರಾತ್ಮಕಂ. ಅದೇ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರುತ್ತೆ. ಸಪ್ತಮಂ ಪಂಚಸೂತ್ರಾತ್ಮಕಂ ಪತ್ಯಧಿಕರಣಂ. ಓಂ ಪತ್ಯುರಸಾಮಂಜಸ್ಯಾತ್ ಓಂ ಸಂಬಂಧಾನುಪಪತ್ತೇಶ್ಚ ಓಂ ಅಧಿಷ್ಠಾನಾನುಪಪತ್ತೇಶ್ಚ ಓಂ ಕರಣವಚ್ಚೇನ್ನ ಭೋಗಾದಿಭ್ಯ ಓಂ ಅಂತವತ್ತಮ ಸರ್ವಜ್ಞತಾವಾ. ಇದು 5 ಸೂತ್ರಗಳು. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತ ಈ ದಿನ ಈ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸೂತ್ರ ಓಂ ಪತ್ಯುರಸಾಮಂಜಸ್ಯಾತ್. ಓಂ ಪತ್ಯುರಸಾಮಂಜಸ್ಯಾತ್ ಸೂತ್ರ. ಇದು ಈ ಈಶ್ವರ ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣವಾದಿಗಳು. ಯಾರಿವರು? ಈಶ್ವರ ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣವಾದಿಗಳು. ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣವಾದಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕೇವಲ ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣವಾದಿಗಳು. ಈಶ್ವರನು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಅವನು ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಏನು? ಕೇವಲ ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಇದು? ಇವನು ಉಪಾದಾನವನ್ನೇನೂ ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣನಲ್ಲ ಇವನು. ಯಾಕೆ? ಉಪಾದಾನ ಏನಿದೆ ಅವನ ಹತ್ರ? ಭಗವಂತ ಅವನಿಗೆ ಉಪಾದಾನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವನ ಹತ್ರ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅವನೇನೋ ನಿರ್ವಿಕಾರ ನಿರಂಜನ ಅಂತ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಏನೂ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಏನು? ಅವನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ, ಅವನ ಸಾಕ್ಷಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅವನ ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣ. ಹೇಗೆ ರಾಜ ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಆ ಕೆಲಸಗಾರರು ಒಂದು ಅರಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ರಾಜ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಾರರು ಆ ಪರಿಕರಣೆಯನ್ನು ಬದಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ. ರಾಜ ಏನು ಮಾಡ್ದ? ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ರಾಜ ಬರದೇ ಇದ್ದರೆ ಆ ಅರಮನೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಬರಲೇಬೇಕು, ಅವನಿರಲೇಬೇಕು, ಅವ್ರು ನೋಡ್ತಾ ಇರಲೇಬೇಕು. ಅವನಿದ್ದೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನೂ ಒಬ್ಬ ಕಾರಣ ಈ ಅರಮನೆಯ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ. ಎಂತಹ ಕಾರಣ? ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣ ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣ. ಉಪಾದಾನ ಅಂದರೆ ಸಲಕರಣೆಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ. ಅದಕ್ಕೆ ಉಪಾದಾನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಈ ವೇದಾಂತದಲ್ಲಿ ಸ್ಥೂಲವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಲ್ವಾ? ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎಲ್ಲವೂ ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣವೇ ಕಣ್ರಿ. ಒಂದು ಕುಂಬಾರನಿಗೆ ಕುಂಬಾರ ಮಾತ್ರ ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣ, ಇನ್ನು ಬಾಕಿಯವು ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣ. ಚಕ್ರ ಇರ್ಬೋದು, ಕೋಲಿರ್ಬೋದು, ನೀರಿರ್ಬೋದು, ಮಣ್ಣಿರ್ಬೋದು, ಏನಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ. ಇದು ಜನರಲ್. ಆದರೆ ತರ್ಕಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ. ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣವೇ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ವಿಭಜನೆ ಮಾಡಿ, ಈ ಚಕ್ರ ಎಂಥ ಕಾರಣ, ಮತ್ತು ನೀರು ಎಂಥ ಕಾರಣ, ಕೋಲು ಎಂಥ ಕಾರಣ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಕೋಲಿದೆ, ಚಕ್ರ ಇದೆ, ಕುಂಬಾರ ಇದ್ದಾನೆ, ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣ, ಉಪಾದಾನ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಮಡಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಏನು ಸ್ವಾಮಿ? ಕುಂಬಾರ ಇದ್ದಾನೆ, ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇದೆ, ಮಡಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ?
ಅಂದರೆ ಯಾವನೋ ಒಬ್ಬ ಬರ್ತಾನೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಯ್ಯ ಚಕ್ರನೇ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದ್ವಲ್ಲಯ್ಯ, ಚಕ್ರ ತಿರುಗಿದಿರ್ತಾನೆ ಮಡಕೆ ಆಗೋದು, ಎಲ್ಲ ಇದೆಯೇ ಸರಿ, ಚಕ್ರ ತಿರುಗಿದಿರ್ತಾನೆ, ಆ ಭ್ರಮಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೇಕಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಗೇನಾಯಿತು, ಭ್ರಮಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕಾರಣ ಆಯಿತು. ಹೌದು ತಾನೆ? ಹೀಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳು ಉಪಾದಾನ ಸೇರಿ ಹೋಗಿವೆ. ಅದನ್ನು ಬೇರೆ 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 ತರ್ಕಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅದನ್ನು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣ ನಾವು ಸ್ಥೂಲವಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೇವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ತರ್ಕಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ಅದು ಇದು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನು ವ್ಯಾಪಾರ ಅಂದ್ರೇನು ಇವೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ವಾದದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ಏನು ವೈದಿಕವಾದ, ವೈದಿಕವಾದ ಮುಗೀತು. ವೈದಿಕವಾದ ಅದನ್ನು ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ. ಏನು ಈಗ ಈ ಒಂದು ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣ ಅಂತಾಯ್ತು ಈಶ್ವರ. ಕುಂಬಾರ ಹೇಗೆ ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣ, ಈಶ್ವರ ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣ. ಈಶ್ವರನು ಕೇವಲ ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾದಿಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದರು, ಈಗಲೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೌದು ತಾನೆ? ಹಾಗಾಗಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕೃತ ಈ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರನು ಕೇವಲ ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣನೇ ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣನೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇವಲ ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣವಾದಿಗಳು ಅಂತ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರನ್ನ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ. ಕೇವಲ ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮದು ತಪ್ಪದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ಸಾಧಿಸಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಗಮಕ ಏನು? ಯಾಕೆ ಬಾದರಾಯಣಾಚಾರ್ಯರು ಈ ಒಂದು ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣ ಕೇವಲ ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣವಾದವನ್ನು ಅಲ್ಲುಗಳಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ, ಬಾದರಾಯಣಾಚಾರ್ಯರೇ ನೆನೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನೋಡಿದ್ದ, ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಅದೇನು 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 4ನೇ ಪಾದ 21ನೇ 20ನೇ ಸೂತ್ರ ಇರ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು? ಪ್ರಕೃತಿಶ್ಚ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ದೃಷ್ಟಾಂತಾನುಪರೋಧಾತ್ ಓಂ ಅಭಿಧ್ಯೋಪದೇಶಾಚ. ಅದು ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ರಕೃತಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸೂತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರು ಏನಂತ, ಇದು ಪ್ರಕೃತಿಶ್ಚ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ದೃಷ್ಟಾಂತ. ಪ್ರಕೃತಿಶ್ಚ ಅಂದರೆ ಈಶ್ವರನು ಕೇವಲ ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣನೊಬ್ಬನೇ, ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣನೇ ಅಲ್ಲ. ಮತ್ತೇನು ಅಂದರೆ ಪ್ರಕೃತಿಶ್ಚ, ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂದರೆ ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣನೂ ಹೌದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು. ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಾಧಿಸಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಈಶ್ವರ ಕೇವಲ ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣನಲ್ಲ, ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣನೂ ಹೌದು ಅಂತ ಕೇಳಿ. ಈ ಒಂದು ವಾದ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕೇವಲ ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣವಾದಿಗಳು ಅಂತ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಭೇದಗಳುಂಟು. ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸಿ ಕೇವಲ ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣವಾದಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದಾದರೂ ಕೂಡ ಅವರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಭೇದ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಈ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವಾಗ ಅದನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ಪ್ರಕೃತ ಈ ಒಂದು ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಓಂ ಪತ್ಯುರಸಾಮಂಜಸ್ಯಾತ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಪದ ವಿಭಾಗ ಕ್ರಮ, ಅನ್ವಯ ಕ್ರಮ, ಅನ್ವಯಾರ್ಥ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರ ಅವಯವಾರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಂತರ ಭಾಷ್ಯ ಭಾಗವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಪತ್ಯುಹು ಅಸಾಮಂಜಸ್ಯಾತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು 2 ಪದಗಳು ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸೂತ್ರ. ಇತಿ ದ್ವಿಪದಾತ್ಮಕವಿದಂ ಸೂತ್ರಂ. ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಸ್ಮಿನ್ ಸೂತ್ರೇ ಏನಿದು ದ್ವೇ ಪದೇ ವರ್ತೇತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಪದ ಇದೆ. ಅನ್ವಯ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಆ ಪತ್ಯುಹು ಪತ್ಯುಹು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವ ವಿಭಕ್ತಿ ಯಾವ ವಚನ? ಷಷ್ಠಿ ವಿಭಕ್ತಿ ಏಕವಚನ. ಪತ್ಯು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅಂದರೆ ಪತಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸಿನಾನಿಮ್ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಪರ್ಯಾಯ ಪದ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಈಶ್ವರಸ್ಯ ಅಂತ. ಪತ್ಯು ಷಷ್ಠಿ ವಿಭಕ್ತಿ ಏಕವಚನ ಈಶ್ವರಸ್ಯ. ಏನು ಪತ್ಯು ಈಶ್ವರಸ್ಯ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಈಶ್ವರಸ್ಯ ಅಸಾಮಂಜಸ್ಯ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ? ಪತ್ಯು ಈಶ್ವರಸ್ಯ
ಏನರ್ಥ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ದು ಹೇಳಿಲ್ದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಈಶ್ವರಸ್ಯ ಜಗತ್ಕಾರಣತ್ವಂ ನೋಪಪದ್ಯತೆ. ಕುತಃ ಅಂದರೆ ಅಸಾಮಂಜಸ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಏನು ಈ ಒಂದು ಈ ಪತ್ಯು ಅಂತಂದರೆ ಈಶ್ವರ ಒಡೆಯ, ಅವನಿಗೆ ಈ ಜಗತ್ಕಾರಣತ್ವ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಕೇವಲ ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣತ್ವ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಕುತಃ ಯಾಕೆ ಹೊಂದೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಸಾಮಂಜಸ್ಯಾತ್ ಅಂದರೆ ಸಮಂಜಸವಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅದು. ಹಾಗೆ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಸಮಂಜಸವಾಗದಿರುವುದರಿಂದ ಅಂದರೂ ಒಂದೇ, ಅಸಾಮಂಜಸ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ, ಅಸಾಮಂಜಸ್ಯಾತ್ ಪಂಚವಿಭಕ್ತಿ ಏಕವಚನ, ಅಸಾಮಂಜಸ್ಯ ಶಬ್ದ, ಅಸಾಮಂಜಸ್ಯಾತ್. ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಈಗ ಈ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸಣ್ಣ ಭಾಷ್ಯ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಭಗವಾನ್ ಶಂಕರರು ಒಂದು ಸಣ್ಣದೊಂದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಥರ ಏನು ಈ ಸಂಬಂಧ ಭಾಷ್ಯ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. 73ನೇ ಭಾಷ್ಯ ಭಾಗ. ಇದಾನೀಂ ಕೇವಲ ಅಧಿಷ್ಠಾತ್ರೀಶ್ವರ ಕಾರಣವಾದ ಪ್ರತಿಷಿಧ್ಯತೆ. ಅಧಿಷ್ಠಾತ್ರೀಶ್ವರ ಕಾರಣವಾದ. ಇನ್ನು ಅಧಿಷ್ಠಾತ್ರೀಶ್ವರ ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೇನು? ಕೇವಲ ಈಶ್ವರ ಏನು ಅಧಿಷ್ಠಾತೃ ಕಣ್ರಿ, ಅವನು ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೇನು? ನಿಮಿತ್ತ ಅಷ್ಟೇ, ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಗೆ ರಾಜ ಅವನು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೋ, ಕೆಲಸಗಾರರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಉಪಾದಾನ ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಏನು ಬೇಕೋ ಸಲಕರಣೆ ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಧಿಷ್ಠಾತ್ರೀಶ್ವರ ಕಾರಣವಾದ ಅಂತಂದ್ರು ಒಂದೇ, ಕೇವಲ ಈ ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣವಾದ ಈಶ್ವರ ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣವಾದ ಅಂತಂದ್ರು ಒಂದೇ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕೇವಲ ಈಶ್ವರ ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣವಾದ ಪ್ರತಿಸಿದ್ಧತೆ. ಈಶ್ವರನು ಕೇವಲ ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರತಿಷೇಧ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಈ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಧಿಕರಣ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನ್ರಿ ಭಗವಂತ ಏನು? ಅವ್ನು ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣ, ನಿಮಿತ್ತ ಮಾತ್ರ ಭವ ಸವ್ಯಸಾಚಿನ್. ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮಿತ್ತಗಳೇ, ಭಗವಂತ ಅವನ ನಿಮಿತ್ತನೇ. ಅವನು ಏನು ಯಾಕೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವನಿಲ್ಲದೆ ಕೆಲಸ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಈ ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಹಿಂದೇನೂ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು. ಯಾರವರು ಅಂತಂದರೆ ವೈಶೇಷಿಕರು. ವೈಶೇಷಿಕರು ಯದ್ಯಪಿ ಅಣುಗಳನ್ನು ಸಮವಾಯಿ ಕಾರಣ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅನುಮಾನಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಈಶ್ವರನನ್ನ ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸಾಂಖ್ಯರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸಾಂಖ್ಯರು ಅವರು ಈಶ್ವರನನ್ನು ಒಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಸಾಂಖ್ಯರಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧ. ಒಂದು ಸೇಶ್ವರ ಸಾಂಖ್ಯರು, ಮತ್ತೆ ನಿರೀಶ್ವರ ಸಾಂಖ್ಯರು. ಈ ಸೇಶ್ವರ ಸಾಂಖ್ಯರೇ ಯಾರವರು? ಕಾಣಾದರು, ಕಾಪಿಲರು. ಸೇಶ್ವರ ಸಾಂಖ್ಯರು ಕಾಪಿಲರು. ನಾವು ಹಿಂದೆ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಈಕ್ಷತೆಯನ್ನ ಶಬ್ದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಕಾಪಿಲ ಸಾಂಖ್ಯರು, ಅವರು ನಿರೀಶ್ವರವಾದಿಗಳು. ಇನ್ನು ಸೇಶ್ವರ ಕಾರಣವಾದಿಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಅವರನ್ನೇ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಯೋಗಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಯಾವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೂ ಇಲ್ಲ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ. ಯಾರಕ್ಕೆ? ಸಾಂಖ್ಯರಿಗೂ ಯೋಗಿಗಳಿಗೂ ಯಾವ ಸಿದ್ಧಾಂತವೂ ಇಲ್ಲ. ಸಿದ್ಧಾಂತ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಏನು ಅಂದರೆ ಅವರು ಈಶ್ವರನನ್ನು ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಯೋಗಿಗಳು, ಸಾಂಖ್ಯರು ಈಶ್ವರನನ್ನು ಒಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಆಯಿತು. ಇನ್ನು ವೈಶೇಷಿಕರು ಹೌದು, ಅವರು ಅಣುಗಳನ್ನು ಸಮವಾಯಿ ಕಾರಣ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ಅದೊಂದು ಉಪಾದಾನ ಥರ ಅಂತ ಒಪ್ಪಿ ಈಶ್ವರನನ್ನ ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣ ಅಂತ ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಈ ಸಮವಾಯಿತ್ವ ಅಥವಾ ಉಪಾದಾನತ್ವ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅವರು. ಆ ಉಪಾದಾನತ್ವ ಯಾರಿಗೆ? ಸಮವಾಯಿತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಮವಾಯಿಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದದು? ಅಣುಗಳು. ಈಶ್ವರನ ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಆಚಾರ್ಯರು
ಚತುಸ್ಸೂತ್ರಿ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಬರೆದ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕರಣ ಪಂಚಕದಲ್ಲಿ ಈಕ್ಷತ್ಯ ಅಧಿಕರಣ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಾದ ಮೇಲಿದೆ. ಈಕ್ಷತ್ಯ ಅಧಿಕರಣದ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಂಖ್ಯರನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾಯಿತು, ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಮಾತು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ. ಕಾಣಾದಾಸ್ತು, ಕಾಣಾದಾಹ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ವೈಶೇಷಿಕಾಹ, ಕಣಾದರ ಅನುಯಾಯಿಗಳು. ಕಾಣಾದಾಸ್ತು ಏತೇಭ್ಯ ಏವ ವಾಕ್ಯೇಭ್ಯ, ಅಂದರೆ ಸಾಂಖ್ಯರು ಯಾವ ಒಂದು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ತಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ್ದರೋ ಅದೇ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಈ ವೈಶೇಷಿಕರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಈಶ್ವರಂ ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣಂ ಅನುಮಿಮತೆ ಅಣುಮುಶ್ಚ ಸಮವಾಯಿ ಕಾರಣಂ, ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈಶ್ವರನನ್ನು ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣ ಎಂದು ವೈಶೇಷಿಕರು ಕಾಣಾದರೂ ಒಪ್ಪಿರುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಉಪಾದಾನಗಳು ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದು ಅಣುಗಳು, ಪರಮಾಣುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಈ ವಾದಿಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದರು. ಇವರನ್ನು ನಿರಾಕರಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಗಮಕ ಏನು? ಯಾತಕ್ಕೆ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಯಾರು? ಭಗವಾನ್ ಬಾದರಾಯಣರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಚಾರ್ಯ ಬರೀತಾರೆ. ಹಿಂದೆ ನೋಡಿ, ಆಚಾರ್ಯರೇ ಸ್ವತಃ ಏನು ಬರೆದಿದ್ರು ಇಲ್ಲೇ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕೃತಿಶ್ಚ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ದೃಷ್ಟಾಂತಾನುಪರೋಧಾತ್ ಓಂ ಅಭಿಧ್ಯೋಪದೇಶಾಚ ಇತ್ಯತ್ರ ಪ್ರಕೃತಿ ಭಾವೇನ ಅಧಿಷ್ಠಾತೃ ಭಾವೇನ ಚ ಅಂದ್ರೇನು? ಪ್ರಕೃತಿ ಭಾವೇನ ಅಂತಂದ್ರೇನು? ಉಪಾದಾನ ಭಾವೇನ. ಅಧಿಷ್ಠಾತೃ ಭಾವೇನ ಅಂದ್ರೇನು? ನಿಮಿತ್ತ ಭಾವೇನ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಏನು ಈ ಒಂದು ಈಶ್ವರ ಅಂತ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, ಅವನು ಪ್ರಕೃತಿ ಭಾವೇನ ಅದೇನು? ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣನೂ ಹೌದು, ಚ ಮತ್ತು ಅಧಿಷ್ಠಾತೃ ಭಾವೇನ ಅದೇನು? ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣನೂ ಹೌದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಉಭಯ ಸ್ವಭಾವಸ್ಯ ಈಶ್ವರಸ್ಯ. ಸ್ವಭಾವ ಅಂದರೆ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇನ್ನು ಉಭಯ ಲಕ್ಷಣಸ್ಯ, ಈ ಉಭಯ ಲಕ್ಷಣವುಳ್ಳ ಈಶ್ವರನ ಯಾವ ಉಭಯ ಲಕ್ಷಣ? ಒಂದು ಉಪಾದಾನ, ಒಂದು ನಿಮಿತ್ತ, ಎರಡೂ ಲಕ್ಷಣಗಳಿದೆ ಅವನಿಗೆ. ಎರಡೂ ಲಕ್ಷಣವುಳ್ಳ ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಈ ಸ್ವಯಮೇವ ಆಚಾರ್ಯರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿತತ್ವ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಖಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರ ತಟಸ್ಥೇಶ್ವರವಾದದಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆಯೇ ಆಚಾರ್ಯರು, ಬಾದರಾಯಣಾಚಾರ್ಯರು ಅದರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಶ್ವರನು ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂದರೆ ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣನೂ ಹೌದು, ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣನೂ ಹೌದು, ಕೇವಲ ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣವಾದ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಯಿತು. ಯದಿ ಪುನಃ ಅವಿಶೇಷೇಣ ಈಶ್ವರ ಕಾರಣವಾದ ಮಾತ್ರ ಇಹ ಪ್ರತಿಸಿದ್ಧೇತ ಪೂರ್ವೋತ್ತರ ವಿರೋಧಾತ್. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಾದರಾಯಣಾಚಾರ್ಯರೇ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಬಾದರಾಯಣಾಚಾರ್ಯರು ಅವಿಶೇಷೇಣ ಅಂದರೆ ವಿಶೇಷ ಅಂದರೆ ಉಪಾದಾನ ಅಂತ, ವಿಶೇಷ ಅಂದರೆ ಮಡಿಕೆ, ಮಣ್ಣು ಎಲ್ಲ ವಿಶೇಷಗಳು, ಅವತ್ತ ನೀರು ಎಲ್ಲ, ಕುಂಬಾನಿಗೆ ಅದು ವಿಶೇಷ. ಈ ಯಾವ ಒಂದು ಉಪಾದಾನವೂ ಇಲ್ಲದೆ ವಿಶೇಷ ಇಲ್ಲದೆ, ವಿಶೇಷರಹಿತವಾಗಿ ಉಪಾದಾನವಿಲ್ಲದೆ ಈಶ್ವರ ಕಾರಣವಾದ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಈಶ್ವರ ಕಾರಣವಾದ ಮಾತ್ರವನ್ನೇ ಇದು ನಾವು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಆಗಿಬಿಟ್ಟರೆ ಪೂರ್ವೋತ್ತರ ವಿರೋಧಾತ್. ಯಾಕೆ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಇದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎರಡನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ. ಹೇಗೆ ಅದು ಅಂತಂದರೆ ವ್ಯಾಹತ ಪೂರ್ವದ ವ್ಯಾಹತ ಅಭಿವ್ಯಾಹಾರ ಅಂದರೆ ಈ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆ ಮಾಡೋದು. ಅಭಿವ್ಯಾಹಾರ ಅಂದರೆ ಮಾತಾಡೋದು, ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಾಗಾಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ದೋಷ ಬರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಸ್ಮಾತ್ ಅಪ್ರಕೃತಿ ಅಧಿಷ್ಠಾತ ಕೇವಲಂ ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣಂ ಈಶ್ವರ ಇತಿ ಏಷ ಪಕ್ಷ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಹಿಂದೆಯೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಅಪ್ರಕೃತಿ ಅಧಿಷ್ಠಾತ. ಅಧಿಷ್ಠಾತ ಅಂದರೆ ಈಶ್ವರ. ಈಶ್ವರನು ಅಪ್ರಕೃತಿ, ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂದರೆ ಉಪಾದಾನ, ಅಪ್ರಕೃತಿ ಅಂದರೆ ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣನಲ್ಲ ಅವನು. ಮತ್ತೇನು? ಕೇವಲಂ ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣಂ ಈಶ್ವರ. ಈಶ್ವರನು ಕೇವಲ ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಈ ಪಕ್ಷ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅತ್ರ ಪ್ರತಿಷಿದ್ಧತೆ, ಇದನ್ನು ನಾವು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸ್ವಾಮಿ, ಯಾಕೆ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ
ಅಂದರೆ ವೇದಾಂತ ವಿಹಿತ ಬ್ರಹ್ಮೈಕತ್ವ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷತ್ವಾತ್. ಎಂಥ ವಾಕ್ಯಗಳು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಚಾರ್ಯರು. ವೇದಾಂತ ವಿಹಿತ ಬ್ರಹ್ಮೈಕತ್ವ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷತ್ವಾತ್. ಈ ಒಂದು ಈಶ್ವರ ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣ, ಕೇವಲ ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ನೀವು, ಈ ವಾದ ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತೇನು? ವೇದಾಂತ ವಿಹಿತ, ವೇದಾಂತಗಳಲ್ಲಿ ವಿಧಾನ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂತಹ, ಕಂಠೋಕ್ತವಾಗಿ ಹೇಳಿರತಕ್ಕಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮೈಕತ್ವ, ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮೈಕತ್ವ, ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮೈಕತ್ವ ಅಲ್ಲಿದಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷತ್ವ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ವಿರೋಧವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆ ಈಶ್ವರ ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣವಾದ ಕೇವಲ ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣ ಅಂತನ್ನುವುದು ಇದು ವೇದಾಂತಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅತ್ರ ಪ್ರತಿಷಿಧ್ಯತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿಷೇಧ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಯಾತಕ್ಕೆ? ವೇದಾಂತಕ್ಕೆ, ವೇದಾಂತಗಳಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗುವುದರಿಂದ ನಾವು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಹೇಳಿದಾಗಾಯಿತು? ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದರು ಕೇವಲ ಔಪನಿಷದ ತತ್ವವನ್ನು ಆಧರಿಸಿಯೇ ವಾದ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅಷ್ಟೆ. ಉಪನಿಷತ್ತಿಗೆ ಹೊರತಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ದರೆ ಅವ್ರು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲೂ ಅದು ಹೊರತಾಗಿದೆ, ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಯಾರು ಈ ಒಂದು ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣವನ್ನು ಯಾತಕ್ಕೆ ನಾವು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಿಂದೆ ಎರಡೂ ಮಾಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾಗದೇ ಇರಲಿ ಬಟ್ ಬರೀ ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದನ್ನು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಕೇವಲ ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣನೂ ಹೌದು, ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣನೂ ಹೌದು ಅಂತಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವಿರೋಧ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೇವಲ ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವಿರೋಧ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಇದು ವೇದಾಂತ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ, ವೇದಾಂತೋಪದೇಶಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿದೆ? ಇದು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇದು ವೇದಾಂತಗಳು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತಾಯಿತು. ಈಗ ಇವರು ಯಾರಿವರು? ಈಶ್ವರ ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣವಾದಿಗಳು. ಇವರು ಯಾರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಾಚ ಇಯಂ ವೇದವಾಕ್ಯ ಈಶ್ವರ ಕಲ್ಪನಾ ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರ. ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರ. ಈ ಒಂದು ವೇದವಾಕ್ಯ, ವೇದಕ್ಕೆ ಹೊರತಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಈಶ್ವರ ಕಲ್ಪನಾ, ಈಶ್ವರ ವೇದವಾಕ್ಯ ಈಶ್ವರ ಇವನು. ಏನು, ನೀವು ಈಶ್ವರನನ್ನು ಕೇವಲ ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಅದು ವೇದವಾಕ್ಯವಾಗಿ ಹೋಯಿತು. ಇಂತಹ ವೇದವಾಕ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಕೇವಲ ಈಶ್ವರ ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣವಾದ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಹೇಗಿದೆ? ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಅಸ್ಪಷ್ಟ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು. ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟು ವಿಧ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಈಶ್ವರ ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣ ಅಂತ ಒಪ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರು? ಮಾಹೇಶ್ವರರು. ಮಾಹೇಶ್ವರರು ಅಂತಕ್ಕಂಥವರು 4 ವಿಧವಾಗಿ ಇದ್ದಾರೆ. 4 ವಿಧದ ಪಂಗಡ 4 ವಿಧವಾಗಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಅವರೆಲ್ಲ 4 ವಿಧ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅವರದ್ದು. ಏನವರದ್ದು? ಆದಿಗಳವರು ಕೇವಲ ಈಶ್ವರನು ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥವರು, ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥವ. ಯಾರು ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣ ಅಂತಂದರೆ ಪರಮೇಶ್ವರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಪಾಶುಪತ, ಅವರ ಮಾಹೇಶ್ವರರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ. ಅದು 4 ವಿಧ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಶೈವ, ಪಾಶುಪತ, ಕಾರುಣಿಕ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮತ್ತು ಕಾಪಾಲಿಕರು. ಇಷ್ಟೂ ಜನಗಳ ಜೊತೆ ಅವರು ವಾದ, ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದ ವಾದ ಮಾಡುವಾಗ ಇಷ್ಟೂ ಜನರ ಜೊತೆ ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವರು ಎಲ್ಲರ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಒಂದೇ. ಏನು? ಈಶ್ವರನು ಕೇವಲ ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತನ್ನೋದು ಇವ್ರ ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವರನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು, ಬಂಡ್ರಯ್ಯ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಹೇಳಿ, ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಸರಿಯೋ ತಪ್ಪು ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಎಲ್ಲರೂ ಅಂದರೆ 4 ವಿಧವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಮಹೇಶ್ವರರು, ಶೈವ, ಪಾಶುಪತ, ಕಾರುಣಿಕ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮತ್ತು ಕಾಪಾಲಿಕ. ಇವರು
ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಪಾಶುಪತರು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದನೇ, ಏನು ಈಶ್ವರ ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣವಾದಿಗಳು. ಈ ಪಾಶುಪತರು ಅಂತಕ್ಕಂಥವರು ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ ಮುಂದೆ. ಅದು ಅವರು ಏನು ಅವ್ರ ವಾದ ಅಂತಂದರೆ, ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಜೈನರಾಗಲಿ ಬೌದ್ಧರ ಆಗಲಿ ವೇದಾಂತಗಳ ಎಲ್ಲರೂ 5 ತತ್ವ ಒಪ್ಪೇ ಇದ್ದಾರೆ. ವೇದಾಂತಗಳು 5 ತತ್ವ ಹೇಳಿದ್ರು, ಪಂಚಭೂತಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಪಂಚಪ್ರಾಣಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಬೌದ್ಧರು ಹೇಳಿದ್ರು ಪಂಚಸ್ಕಂಧ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಜೈನರು ಅವರು ಪಂಚ ಅಸ್ಥಿಕಾಯಗಳು ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಎಲ್ಲ ಪಂಚವೇ. ಅದೇ ಥರ ಇವರು ಕೂಡ 5 ತತ್ವಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿದೆ. 5 ಅನ್ನೋದು ಸಮಾನ, ತತ್ವ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರವರು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು. ಇವರು ಕೂಡ 5 ತತ್ವಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು? ಈ ಒಂದು ಮಾಹೇಶ್ವರರು, ಪಾಶುಪತರು ಮತ್ತು ಈಶ್ವರ ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣವಾದಿಗಳು. ಯಾವುದು 5 ತತ್ವ ಅಂತಂದರೆ ಕಾರ್ಯ, ಕಾರಣ, ಯೋಗ, ವಿಧಿ ಮತ್ತು ದುಃಖಾಂತ. ದುಃಖಾಂತ ಅಂದರೆ ಮೋಕ್ಷ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ದುಃಖ ಅಂತ, ದುಃಖಸ್ಯ ಅಂತಹ ಮೋಕ್ಷ, ದುಃಖಾಂತ. ಈ 5 ತತ್ವಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಪಾಶುಪತರು. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಪಾಶುಪತರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಹೇಶ್ವರರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದು ಬೇಕಾದರೆ. ಅದ್ರ ಕೆಲವರು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿರೋಧ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ. ಇಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೋಡೋಣ. ಈ ಕಾರ್ಯ, ಕಾರಣ, ಯೋಗ, ವಿಧಿ ಮತ್ತು ದುಃಖಾಂತ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಇದು ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದರೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಆಚಾರ್ಯರು. ಮುಂದೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನೋ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ನಮಗಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಕಾರ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು? ಅದು ಅದೇ ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪಂಚಮಹಾಭೂತಗಳು, 5 ಗುಣಗಳು, 10 ವಿಧ ಕಾರ್ಯಗಳು, 5, 5, 10, 10. ಕಾರಣ ಯಾವುದು? ಕಾರಣ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯ, ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯ, ಮನಸ್ಸು, ಬುದ್ಧಿ, ಅಹಂಕಾರ. 10, 5, 5, 5 ಮನಸ್ಸು, ಬುದ್ಧಿ, ಅಹಂಕಾರ 3, 13. ಇದು ಯೋಗ ಯಾವುದು? ಯೋಗ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಈ ಧ್ಯಾನ, ಧಾರಣ ಮತ್ತು ಮುಂತಾದಕ್ಕಂಥ. ವಿಧಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ, ಧರ್ಮದ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಾರಗಳು ಕೂಡ ವಿಧಿ. ಧರ್ಮಾರ್ಥವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳು ವಿಧಿ ಅಂತ. ದುಃಖ ಅಂತ ಅಂದ್ರೇನು? ಮೋಕ್ಷ. ಈ 5 ತತ್ವಗಳನ್ನು ಅವರು ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಒಪ್ಪಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈಶ್ವರನು ಕೇವಲ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಒಳಗೂಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚ, ಸಂಸಾರ ಅಂತ ಏನಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಈಶ್ವರನು ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರು ಒಂದೇ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಒಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಒಂದು ಹೆಸರು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಟಸ್ಥೇಶ್ವರವಾದಿಗಳು ಅಂತ ಇವರಿಗೆ ಹೆಸರು. ತಟಸ್ಥೇಶ್ವರವಾದಿಗಳು ಅಂತಂದ್ರು ಒಂದೇ, ಕೇವಲ ಈಶ್ವರ ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣವಾದಿಗಳು, ಈಶ್ವರ ಕೇವಲ ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣವಾದಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದೇ ತಟಸ್ಥೇಶ್ವರವಾದಿಗಳು. ಇನ್ನು ಈ ತಟಸ್ಥ ಅಂತ ಏನು? ತಟಸ್ಥ ಅಂತಂದರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಡ, ಅದನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಡ. ಈ ತಟಸ್ಥ ಅಂತಂತಂದರೆ ಈಶ್ವರನಿಗೆ, ಅಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ 2 ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ 2 ಲಕ್ಷಣಗಳು. ಪರಮಾತ್ಮ ಯಾರ್ರೀ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರೇನಪ್ಪ, ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ನೋಡು, ಈ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಉಳ್ಳವನು ಅಂತ. ಹಸು ಯಾವುದ್ರಿ ಹಸು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಅದು ಇನ್ನು ತಿರುಗಬೇಡಿ, ತರ್ಕಶಾಸ್ತ್ರ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ 3 ದೋಷಗಳಿದೆ, ಅದನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು. ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಬೇಕು. ಏನ್ರಿ ಹಸು ಯಾವುದ್ರಿ ಅಂದರೆ 2 ಕೊಂಬಿರೋದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಡಿಗೂ 2 ಕೊಂಬಿರುತ್ತೆ, ಎಮ್ಮೆಗೂ 2 ಕೊಂಬಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಲಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲ. ಲಕ್ಷಣ ಅಂದರೆ ನಿಖರವಾಗಿ ಆ ಪದ ಗೊತ್ತಬೇಕು. ಹಸು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅಂದರೆ, ಹಸು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತೇನ್ರಿ? ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿದ್ರು ಆ ಲಕ್ಷಣ ಆಗೋಲ್ಲ. ಬಾಲ ಇರೋದು ಹಸು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾಲ ಇರೋದು ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ. ಇಲ್ಲ ಗೊರಸಿರೋದು ಹಸು ಅಂದರೆ ಗೊರಸುಗಳು ಇದೆ, ಆಡುಗಳು ಇದೆ, ಸಣ್ಣ ಇರುತ್ತೆ, ಗೊರಸಿರುತ್ತೆ. ಏನಿದೆ? ಕೆಚ್ಚಲಿರುತ್ತೆ. ಅಯ್ಯೋ ಕೆಚ್ಚಲೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೂ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೇನು ಲಕ್ಷಣ ಹಸುವಿಗೆ?
ಅಂದರೆ ಹಸು ಅಂತಂದರೆ ಸಾಸ್ನವಾನ್ ಅಥವಾ ಸಾಸ್ನವತಿ. ಸಾಸ್ನ ಅಂದರೆ ಈ ಕತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹಸುಗಳಿಗೆ ಈ ಕಂಠ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೇತಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಚರ್ಮದ ಒಂದು ಭಾಗ, ಆ ಚರ್ಮನ ಸಣ್ಣಗೆ ನೇತಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ತೊಗೊಳುತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಸ್ನ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಈ ಲಕ್ಷಣ ಇರಲಿ, ಯಾವುದು ಕೊಂಬು ಎಲ್ಲ ಬಾಲ ಎಲ್ಲ ಇರಲಿ, ಸಾಸ್ನ ಇದೆಯೋ ಅದು ಹಸು ಅಂತದ್ದು. ಯಾಕೆ? ಸಾಸ್ನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಮ್ಮೆಗೂ ಇಲ್ಲ, ಆಡಿಗೂ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದಕ್ಕೂ. ಇದು ಲಕ್ಷಣ. ಇದು ಹೀಗೆ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಎರಡು ವಿಧವಾದ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಇದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಖರವಾದ. ಒಂದು ಪದಾರ್ಥ ಇದ್ದು ಎರಡು ವಿಧ ಲಕ್ಷಣ ಇರಬೇಕು. ಬ್ರಹ್ಮ ಅಥವಾ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಏನು ಲಕ್ಷಣ ಹೇಳಿದ್ರು? ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಎಲ್ಲಿ? ಎರಡನೆಯ ಸೂತ್ರ, ಜನ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯ ಯತಃ. ಯಾವುದ್ರಿ? ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದ್ರಿ? ಅಂದರೆ ನೋಡಪ್ಪ, ಈ ಲಕ್ಷಣ ಉಳ್ಳದ್ದು ಯಾವುದದು? ಜನ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯ ಯತಃ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಅಸ್ಯ ಅಂದರೆ ಅಸ್ಯ ಜಗತಃ ಅಂತ. ಜನ್ಮಾದಿ ಜನ್ಮಸ್ಥಿತಿ ಭಂಗಂ ಯತಃ ಯಸ್ಮಾತ್ ಕಾರಣಾತ್ ಸಂಭವತಿ ತತ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಥವಾ ಸಹ ಈಶ್ವರ, ಸಹ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಳಿ. ಏನು? ಈ ಜಗತ್ತನ್ನ ಯಾರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೋ, ಇಂಥ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಯಾರು ಕಾರಣನಾಗಿದ್ದಾನೋ ಅವನು ಬ್ರಹ್ಮ. ಅಂದ್ರೇನು? ಜಗತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಎನ್ನುವ ಲಕ್ಷಣ ಯಾರಿಗಿದೆಯೋ ಅವನು ಬ್ರಹ್ಮ, ಆತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇದು ಲಕ್ಷಣ. ಇದು ಎಂಥ ಲಕ್ಷಣ? ಈ ಲಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಟಸ್ಥ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ತಟಸ್ಥ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಯಾವುದು ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆಯೋ ಅದು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಬ್ರಹ್ಮ, ತಟಸ್ಥ ಲಕ್ಷಣ. ಇದು ನಿಖರವಾದ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ ಅದು ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಯಾವುದು ಕಾರಣವಾಗಿದೆಯೋ ಅದು ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ವೇದಾಂತಿ ಒಬ್ಬ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅದು ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಸಾಂಖ್ಯ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಸಾಂಖ್ಯ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಓಹೋ ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣವಾದದ್ದು ಪ್ರಧಾನ ಅಂತ ಅವನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಅಣುಗಳು ಅಂತ ವೈಷಯಿಕರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಈ ಯಾವುದು ಸಪ್ತಭಂಗಿಯ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜೈನರು. ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಕಣ್ರಿ ಅಂತ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಶೂನ್ಯ ಅಂತ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವ್ದು ತಿಳ್ಕೋಣ? ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು? ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಯಾವುದು ಕಾರಣವಾಗಿದೆಯೋ ಅದು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ನಿಖರವಾಗಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಎಂಥ ಲಕ್ಷಣ ಆಯಿತು? ತಟಸ್ಥ ಲಕ್ಷಣ. ಅಂದರೆ ತಟಸ್ಥ ಲಕ್ಷಣದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದರಾದ ಒಂದು ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದರ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್. ಇವನು ಹೀಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಇವನು ಹಾಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಓಹೋ ಇದು ಸರಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಜಗತ್ತಿನ ಒಂದು ಕಾರಣ ತತ್ವ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ, ಆ ಕಾರಣ ತತ್ವಕ್ಕೆ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಓಹೋ ಇಂಥದ್ದೇ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿದರು ವೇದಾಂತಗಳಲ್ಲಿ. ಜಗತ್ಕಾರಣತ್ವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಅದು ತಟಸ್ಥ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಮತ್ತೆ ಸ್ವರೂಪ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು. ಎಲ್ಲಿ? ಸತ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಮನಂತಂ ಬ್ರಹ್ಮ. ಚೈತ್ರ್ಯ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ, ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವಲ್ಲ, ಬರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಎರಡು ವಾರದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸತ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಮನಂತಂ ಬ್ರಹ್ಮ. ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಂದ್ರೆ ಸತ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಅನಂತತ್ವ ಅಂತ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ಇದು ಸ್ವರೂಪ ಲಕ್ಷಣ. ಈ ಸ್ವರೂಪ ಲಕ್ಷಣ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಸಾಂಖ್ಯರ ಪ್ರಧಾನಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ, ವೈಶೇಷಿಕರ ಅಣುಗಳಿಗೂ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಬೌದ್ಧರ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ, ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ, ಶೂನ್ಯಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಹಸುವಿಗೆ ಇದು ಆ ಒಂದು ಹಸು ಇದೆ, ಅದು ಸಾಸ್ನವತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಸಾಸ್ನವತಿ ಗೌಹು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸತ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಮನಂತಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಎನ್ನುವ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ಬೇರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅನ್ವಯಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಆತ್ಮತತ್ವಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತೆ.
ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಸರಾಯಿತು ಸ್ವರೂಪ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತಂತ. ಹೀಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ಎರಡು ಲಕ್ಷಣ, ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತತ್ವಕ್ಕೂ ಎರಡು ಲಕ್ಷಣ, ಒಂದು ತಟಸ್ಥ ಲಕ್ಷಣ, ಒಂದು ಸ್ವರೂಪ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬರೋದಾದರೆ ಈ ತಟಸ್ಥೇಶ್ವರವಾದಿಗಳಿವರು. ತಟಸ್ಥೇಶ್ವರವಾದಿಗಳು ಅಂದ್ರೇನು? ಕೇವಲ ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಜಗತ್ಕಾರಣತ್ವವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಷ್ಟೆ ಇವರು. ಇಂಥವ್ರು ಇವರು ಏನಾಯ್ತು, ಇವರು ಹೀಗೆ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಅಯ್ಯೋ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವಪ್ಪ ಈಶ್ವರ ಆತ್ಮ ಅಂತ, ಬೇರೆಯವರು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಬೇರೆಯವರು ಈಶ್ವರ ಈಶ್ವರ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತೇನು? ಆದ್ದರಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು? ಸ್ವರೂಪ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮುಂದೆ ಅದು ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ರಕೃತ ಏನು ತಟಸ್ಥ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಭಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳೋದೊಂದು ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ನಾಳೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಟೈಮ್ ಆಗೋಯ್ತು, ನಾಳೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಈ ಒಂದು ಈ ಈಶ್ವರ ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣವಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಭೇದ ಇದೆ, ಅವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅನುವಾದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಚಾರ್ಯರು ನಂತರ ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಖಂಡನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪತ್ಯುರಸ ಮಂಜಸ್ಯಾತ್ ಅನ್ನುವ ಸೂತ್ರದಿಂದ. ಇದನ್ನು ನಾಳೆ ಮಾಡೋಣ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಓಂ ತತ್ಸತ್.